අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අද 2020 මැයි 25 වෙනි සඳුදා අපේ වැඩමුළුවේ 5 වෙනි දවසේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නෝත්තර වාරයේ පළමුවෙන්ම මම අපේ ගුරු පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සහ නිස්සරණවන්නේ අනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේලා භක්තිපූර්වක පිළිගන්නවා. අද දවසේ බ්‍රිස්බේන් වලින් උදන්ත මම සහ මෙල්බර්න් වරින් නදනා සොහිරිය ප්‍රශ්න අහනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්න අහනවා චතුරපුතා. මේ වෙනකොට අපිට සිංහල ප්‍රශ්න දෙකක් සහ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි පටන් අරගන්න. අවසරයි බන්තේ. Okay. Today we have I think 4 questions. Question number 1. There's only mindful sitting in this report. Most respected Venerable Swamin Wanse, as I sit to do sitting meditation, I concentrate on the breath. Very soon, I feel only the in-breath, and thereafter that ceases, and I don't feel the breathing at all. For a while, I am aware of sounds and body sensation compressing to the floor, etc. As instructed by you, then I try to be aware that I am in a sitting posture and not walking. I can stay like this for some time. At the beginning, I identify noises without effort, but gradually it is only a noise. Thereafter, that too does not exist. Then the sitting posture is not felt. As instructed, I go on. I do not feel any limitations of the body. When I observe this, I don't feel the breath, posture, nose, and when I still observe, it is felt like a high elevation of maybe 4 to 5 feet. I feel at ease and comfortable. I feel lazy to identify or notice any pain or any sound, etc. I feel I can stay on as it has no effort or consequences. I am aware that I am here and not moving as I don't see changes. If I try to identify something, the changes are noticed. But observing the present is better. Please advise me, is it correct to observe this too? Most respected Swamin Wanse, I am unable to type in Sinhalese, so please be kind enough to reply in Sinhala as it's understood better. May you be blessed with the best of health to continue with your noble goals. With metta. That's the end of the report. In this report, it mentioned that you can't feel any uncomfortability, feel any breath, feel any sitting posture. That not feeling is a very, very interesting thing. How do you know that you are not feeling? So that is not something negative. So to write that I am not feeling breath is to stay two-way forward. One thing is it is not there and you have noticed it. Next time, see and find a reason or verifiability to say I am not feeling a breath. What is the confirmation? What is the verification? අපිට ඉඳගෙන ඉන්න බව තේරෙන්නේ නැහැ, හුස්ම ගන්නවා තේරෙන්නේ නැහැ, වෙන කරදරයක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නේ කොහොමද? තේරෙනවා නම් දන්නවා. තේරෙන්නේ නැතුව දැනගන්න එක ඊට වැඩි වටිනවා. ඊටත් වැඩි වටින මේක ලියන එක. ඒ නිසා අනිදාසේ තේරෙන්නේ නැති බව දැනගත්තේ කොහොමද කියලා ඒ නොදන්නා කමට දැන ගැනීම, නොදන්නා බවට අවදියෙන් භවනාට යන්න. එතකොට අපේ ඇතුලේ තියෙන ඔය අපි නොදන්නා කම පුදුම විදියට සාදරව එළියට එනවා. ඒක දුර්ලභකමක්වත් බැරිකමක්වත් නෙවෙයි. ඒ වෙලාවක අපිට තියෙන මොනවද දන්නේ නැති බව. අන්නේ දන්නේ නැති බව දන්න එක තමයි හුඟක් වෙලාවට නිවන කියලා කියන්නේ. ඒකට හොල්මන් වෙන්නත් එපා. ඒක නැස්චාර්තයක් විදිහට දකින්නත් එපා. ඒක අතපසු වීමක්, සතිය නැතිවීමක්, සමාධිය නැතිවීමක් වගේ තමයි හොල්මන් කරන්නේ. නමුත් මේ කමඨාන් සුද්ධ කළ දෙන්න හදන්නේ ඒකට සාදර වෙන්න. ඒක ලොකු ගමනක කෙලවර. ඒක වැඩි වේලාවක් ඉන්න. ඊට පස්සේ දේවල් පේන්න පුළුවන්. ඒක දෙයක් නෑ.
ඒ හැම දෙයකම කෙලවර එහා පැත්තේ ඔන්න වගේ නොදැනීම තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒකට අවදි වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ නොදැනීම අතින් බුදුහාමුදුරුවෝ භාවනා කරන ඕ කියන එක කතා කරන මමයි ඒ ලියන එක ඔක්කොම සමානයි. දන්න දේ තමයි අපි අතර තියෙන වාද විවාද මේ තේරුම් බේරුම් බේද ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒ නොදන්න කමේ පුදුමාකාර විශ්වගත වීමක් තියෙනවා. ඒකට පිටකංකාරයක් විදිහට සලකන්න එපා. ආගන්තුකෙක් විදිහට සලකන්න එපා. ඒක තමයි අපි හැබෑ නිවහන කියලා හිතාගන්න. හිතාන අනිත් දවසේ අන්නේ මොනවාක්වත් තේරෙන්නේ නැති වෙලාවේ හිත කලකොල කරගන්න නැතුව වැඩි වේලාවක් ඉන්න පුළුවන් උනේ මම සතුටුමත් වෙච්ච නිසා කියලා සාදරව අපිට තවදුරටත් ඒ පිළිබඳ විස්තර වන්න අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. We are moving to the next question. Question number 2. Mindful walking. Venerable Bhante, walking 15 steps on wooden floor. Noted standing posture and at start, unequal weight distribution on each foot. More was on the left. Observed the noise of the foot rubbing on the floor, especially when foot was being lifted and when the forefoot was leaving the ground. I noted the sounds of creaking of ankle when placing and the knee occasionally. There was dust on the foot, which was noted to be more prominent in some areas compared to others. For example, toes and medial side of foot and heel. Observed that the lateral edges of the foot were not in contact with the ground and the weight was more on the medial side. The arch of the foot, the tips of toes and at, I think that's bones, between toes not in contact with ground either. When sounds were being noted, the contact observation was lost and vice versa. Mindful sitting. After the walking meditation, sat down to observe the breath. Initially, it was difficult to feel the breath, but after a while it appeared shallow and equal. Mind wandered a lot, but noted to be brought back several times, and occasionally to in-breath, and at other times to the out-breath. There were more times where I could not identify when the mind came back. There was a lot of internal chatter in the mind, which was noted today. There was a wave of sweat all over the body for a moment, which passed. I continued to watch breath, and the alarm went, and time passed quickly. With much gratitude to you, Bhante, for the invaluable guidance, and to all the organizers of the retreat and all the virtual retreats. May you all attain the supreme bliss of Nibbana. That's the end of the report. Yeah, the sitting meditation, the report is very, very concise, very good, informative. So continue to do the same. Even the distractions happens, you know how to bring it back, and under such circumstances, distractions are not distractions. It's a homework like. Continue to do the same, first walking and then sitting, and you will soon master the early part of Kayanupassana section, and mind will be ready to go forward. We are moving forward. Question number 3. Mindful walking. I made an intention to do mindful walking practice and remained mindful for about 2 minutes. Standing at the start of my selected walking path, which consisted of a length of 26 footsteps. I then started the practice by paying attention to the process of movements of the right foot, raise, move, forward, while experiencing how the weight of the body was balancing between the 2 feet. I maintained a slow start and experienced the sensations of the slightly warm, smooth and firm surface of towels on my feet. I also felt my clothes touching the body. Slightly warm air was blowing, which was felt on my body as well. A conversation of 2 or 3 men in the adjoining house for about 10 to 15 minutes was a slight distraction,
which I managed to overcome by bringing back my attention repeatedly to the sensations of the feet. Sounds of a few vehicles were on the road in the background as well. Occasionally, thoughts came into my mind from time to time, which I managed non-judgmentally. As I increased the speed of walking, I experienced less distractions than before. Towards about the last 20 minutes of my practice, I was gradually establishing mindfulness and did not experience any thoughts either. I felt warm and was perspiring. When the alarm clock went off in 1 hour, I discontinued the practice in order to commence seated meditation. I also wish to state effortless walking with a sense of lightness of feet that I used to experience during mindful walking sessions, which I carried out after the mindful sitting sessions on certain days. This was rarely observed during mindful walking when I practiced it prior to mindful sitting. Mindful sitting. The time was 8:10 p.m. and after establishing the seated position with my spine straight, with both feet on the floor and my hands on my lap, I gently closed my eyes, and then I relaxed my muscles in the neck and shoulders prior to starting the meditation session and paying attention to my breath. I closed both eyes gently. I felt the air of my in-breath entering through both nostrils. The out-breath also came out through both nostrils, with warm air touching the skin just below the nostrils. I also observed the pause between the end of the in-breath and the beginning of the out-breath, but no pause was observed between the end of the out-breath and the beginning of the in-breath. Within about 5 to 7 minutes, breathing became very subtle, but could not distinguish any variation in the duration of in-breath or out-breath. I continued to pay attention to this one-pointed, subtle sensation of breath. After some time, I experienced a calm, peaceful, and clear state of mind with a high level of mental energy. I then felt that my body was swaying forward and backward with a sensation of mild perspiration, and I remained non-judgmental. This swaying was less intense and of shorter duration compared to what I observed on the previous days. After a few minutes, I felt a sense of gradual relaxation of muscles and joints of my body from top to bottom, with a very relaxed, pleasant sensation. It was like a wave spreading down the body, sweeping the entire body. I clearly experienced 3 waves of similar pattern, one after the other. The sensation was clearly marked and prolonged, particularly in the joints and small muscles of my fingers, of both hands, as well as toes of both feet, which I felt was very comforting. The whole body was so relaxed, and I felt in my feet they were so soft, and also felt that my feet were on some sort of cotton wool. I then started sensing a prominent heartbeat for a few seconds. After a few seconds, I felt my breath dissolving away, and I continued to observe the clear, calm, and quiet state of mind. I was curiously observing this experience for some time, and it continued to remain the same for some more minutes. Suddenly, I felt my breath in the chest and I opened my eyes. It was 9:10 p.m. and I was feeling energetic. I can't remember having any thoughts during this experience. That's the end of my practice session. I am most grateful to you, Bhante, for excellent meditation guidance provided to us continuously. May you be blessed with the best of health, long life, and may you attain Nibbana during this life itself. Thero Nissarana. It's the end. Yeah, in the sitting meditation, manage to see through the subtle breath. Then the mind is going to another sphere and completely strange. The body is swaying and
things are very smooth and comfortable, even though beyond control. So you have to, soon you will familiarize them more and more and go prepared for that kind of a situation. But even then, the early part of your mindful sitting, but should not be forgotten. Use the same tactic with a good sitting, good walking, sit, and whenever the breath becomes subtle, don't lose the attention, be vigilant, diligent, and then you can understand mind going from the sexual, sensuous feeling to the some type of the centralized feeling, and that is very religious, that is very spiritual. Continue to do and report. Report is little too long. You have to cut it short, and you will learn that art also as you continue. We are moving forward. Bante, there's the next two reports. They're from Oman daughters who did the report, I think, yesterday, and they're both online today. So the first one is from Netmini, age 15, walking meditation. First, I took a right place and sat on the pillow. I realized how the pillow went down due to my body weight. Then I closed my eyes slowly and looked at my body 2 to 3 times. As I looked at my body, I realized, number 1, my eyes were closed. Number 2, my legs were bent. Number 3, one hand was placed on top of the other. Number 4, my back was straight. After looking at this for 2 to 3 times, I started to concentrate on the nose. I felt the breath going in and out. When I breathed in, I felt the air moving in, and I recognized it as breath in. When I breathed out, I felt the air moving out. By touching the upper lips slightly, I recognized it as breathing out. I also realized there were long breaths and short breaths. When I felt the long breath and short breath, I recognized it as long breath and short breath. After some time, I felt pain in my left leg. As per your advice, I concentrated on my right leg. After about 1 minute, the pain disappeared. I could do my meditation mindfully. Venerable Thero, give me your valuable advice to improve my mindful sitting. May I dedicate my merits to Venerable Thero and as soon as possible attend Nibbana. That's the end of the report. Yeah, appears there some kind of improvements in the meditation as well as in reporting. So you have to slowly increase the time for sitting, and then you can gain more information of very close observation of the breath and how to write. And you are improving in that sense. So go forward, be prepared, and be with more closely with the breath and report as much as possible. We are moving forward. This is the second question from Oman daughters. This is Maheshika, age 10. Sitting meditation. When I am doing sitting meditation, first I went to the bed and sat on the pillow. Then I slowly closed my eyes and looked at my body. I realized that my eyes were closed. My hands were on top of the other hand. I was not standing or walking, but I was sitting. Then after some time, I felt the breath. Some of them were short and some of them were very long. I felt when I felt when the in-breath, it's not too clear. The breath touched the upper lips and the nostrils. I could mindfully breathe for 30 breaths. I continued my meditation. Venerable Thero, give me your valuable advice to improve my mindful sitting. May I dedicate my merits to Venerable Thero and as soon as attend Nibbana.
That's the end of the So report. there are no distractions or impediments going to happen. So you may sit little longer and try to be with the breath face to face a little longer than what you do. And since there are no distractions, it's a very good invitation to increase the time of meditation. So happy to connect through this question and answer session. Please be encouraged and engage in meditation in a regular way. Bante, next question, question number 6, comes from Mixela. I believe this is 8-year-old Podimaniu. I don't know how to pronounce the name. Pastor the Emmanuel Vante. Mindful sitting. I sat comfortably and let the mind map the posture. Then I felt the sinking cushion. Soon I felt sleepy. When my body is moving to a side, I recognized that I was asleep and brought my attention back to the sitting posture. Many times I have experienced this within 30 minutes of sitting time. Sometimes when I awake, I realized I was thinking but could not take my attention to the posture. Then I felt rising and falling of the tummy. Throughout the 30 minutes, I was struggling to not fall asleep. This is the end of the report. That means not only the posture, even the breath is not possible to catch. So therefore, if at all, even 1 split second or even 1 in-breath or out-breath, if you can come face to face it, that will be a breakthrough in your meditation. So go with prepared mind, determination, sit very comfortably and see, even at the beginning, can you manage to see that you are not walking, you are not standing, you are not lying, you are sitting. And can manage to see even 1 in-breath and out-breath. So likewise, we have to introduce it whenever the situation is conducive. Don't force yourself. And thinking may happen, but thinking is not a wall. It has lot of eyes, lot of holes. Through that, you can understand, you can experience sitting and breath. So with that hope, go there and try to catch the primary object, so-called, and that is the starting of the accumulation of your mindfulness. So please strive, go prepared with confidence. Avasarai Bante, that is the last English question. Good, thank you. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සිංහල භාෂාවෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නය කොටස් 3කින් ඇවිල්ලා තියෙනවා සක්මන පර්යංකය සහ සතිපත් බව දෛනික කටයුතු වල යොදාගත් ආකාරය කියලා. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව. සුපුරුදු ලෙස ටයිල් ගෙබීමේ පියවර 15ක් පමණ පෙදෙසක පැයක පමණ කාලයක් සතිමත් සක්මනේ යෙදුණෙමි. පසුගිය කමඨහන් වාර්තා සුද්ධ කිරීම හරහා ගත් උපදෙස් භාවිතාව නිසා සතිමත් භාවයේ දියුණුවක් ඇති බව දැනුනි. මූලිකවම දෙපා වලට තද බව දැනීමේ විවිධත්වයේ සුපුරුදු පරිදි දැනුණු අතර පෙර වාර්තා වලට අඩංගු නොවි නිරීක්ෂණ කිහිපයක් ඇතුළත් කරමි. දෙපා තැබීම හා එසවීමේදී ක්‍රමිකව සද්දද නිකුත් වන බව ඇසුනි. ඒ වගේ තීව්‍රතාවයේද වෙනස් වන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. තවද එම සද්ද පාද එසවීමේදී වඩා වැඩි බවත් දෙපා වලට දැනෙන ස්පර්ශ වලට පසුව සද්ද ඇසෙන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. තවද දකුණු පාදයේ තැබීමේදී සිරුරේ බර දැරීමේ කම්පනය සද්දයක් කනෙහි ජල බිඳුවක් හිරවි ඇති විට දැනෙන ස්වභාවයක් වශයෙන් සිරුර ඇතුළතින් දැනුනි. පර්යංක භාවනාව. පර්යංකේ සඳහා පහසු ඉරියව්ව ලෙස ඇඳෙහි වාඩි වී උඩකය ඍජුව තබා දෙපතුල් බිම ස්පර්ශ වනසේ නිදහසේ හිඳ දෙයත් එකිනෙක මත තබා දෙස් පියා ඉරියව්වේ හැඩයට හා සිරුරට දැනෙන ස්පර්ශ වලට හිත මූලිකව යොදා භාවනාව ආරම්භ. හුස්ම දෙස බැලීමේ විශේෂ උත්සාහයක් නොගත් අතර හිත විටින් විට පිහිටන තර නිරීක්ෂණය කළෙමි. සමස්ත සිරුරේ සැහැල්ලු භාවය දැනුනි. සිරුර තද භාවයේ ගැටෙන පෙදෙසේ යම් තද බවකින්ද කය වාතයට නිරාවරණය වී ඇති පෙදෙස් සැහැල්ලු ස්වභාවයක්ද දැනුනි.
විටින් විට හුස්මෙහි දීර්ඝ බවක්ද නිරීක්ෂණය කළෙමි. හිස මුදුනේ හා නළලෙහි තද බවක් නිරීක්ෂණය කළ අතර විටින් විට බාහිර ශබ්දද ඇසුණි. යම් වෙලාවක අඳුරු විවිධ හැඩයන් ඇති නැති රූප හා පොදු වශයෙන් ඊට තුනී ආකාරයෙන් පෙනුනි. අවදියෙන් හිඳ හීන බලන්නක් මෙන් ස්වභාවයක් හිතට දැනුනි. තවදුරටත් හොඳින් බලා සිටීමේදී යම් මොහොතක පෙරදාරෑ දරුවන් සමග නැරඹු කාටුන් වැඩසටහනක නෙගටිව් පටියක රූප පෙළක් ලෙස දිස්විය. මෙසේ වෙනත් අරමුණවල සිට ගියද භාවනාවේ සිටින ඉරියව්වෙන් මේ සියල්ල සිදුවන බව දැන සිටියෙමි. සිරුරේ පහසු ඇති බව අත්විඳිමි. කාලය අවසන දෙයස් අරිනවා කියා මෙනෙහි කර හිමින් දෙයස් ඇරියෙමි. දෙයස් වසා සිටි විටදී තිබූ පහසු හා සැහැල්ලුව එලෙසම තිබූ බවද නිරීක්ෂණය කළෙමි. තුන්වෙනි කොටස සතිමත් බව දෛනික කටයුතු වල යොදාගත් ආකාරය. දත් මැදීම. නාන කාමරයට ගොස් දත් මැදීම සඳහා දකුණු අතට දත් බෙහෙත් ටියුබය ගෙන වම් අතෙන් පියන නිරාවරණය කර පියන තබා වම් අතට බුරුසුවගෙන ටියුබය මිරිකා බුරුසුව මතට දත් බෙහෙත් ටිකක් දමා ගැනීම සිදු කළෙමි. බුරුසුව මත දත් බෙහෙත් තැවරන බව දෑසින් නිරීක්ෂණය කළෙමි. එම සිදුවීමේදී සිදු වූ ක්‍රියාව සම්බන්ධ වෙනස් තැනකින් ස්පර්ශ වශයෙන් දෙයක් වලට හා ඇඟිලි වලට බුරුසුව හා ටියුබය මගින් දැනුනි. පසුව දත් මැදීමේදී බුරුසුව මුඛයේ චලන වන විවිධත්වය අනුව ස්පර්ශවල විවිධත්වයද නිරීක්ෂණය කළෙමි. ශබ්දයේ විවිධත්වයද නිරීක්ෂණය කළෙමි. කණ්ණාඩියේ දකින රූපයේ චලන වන පැත්ත සාපේක්ෂ වෙනස් වෙන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. දකුණු අත චලනයේදී පෙනෙන රූපයට සාපේක්ෂව වම් අත චලන වන බවක් නිරීක්ෂණය කළෙමි. කණ්ණාඩිය දෙස බලා දත් මැදීමට වඩා සංවේදීතාවයක් දෙයස් වසා මැදීමේදී දැනුනි. අඩුපාඩු පහදා දෙනමින් ඉතා කාරුණික ඉල්ලා සිටිමි. නිවන් සුව පතමි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ වාර්තාවේ අවසානය. ඔව් මේකේ මුල් කොටසෙන් ලියලම තියෙනවා සක්මන් කරනට වෙනද නොදැක්ක අමතර සියුම් කරුණු දකින්නයි කියලා මේ කියන්නේ උනන්දුව තමයි. ඉතින් ඒකම දත්ම දින වෙලාවෙදිත් ඊටාම සියුම් කරුණු සොයන සුළු ගතිය ඒක විතරයි අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒකට මොනවාරි හම්බුණත් එකයි නැතත් එකයි. අන්න ඒකට අපි අප්‍රමාද ගතිය කියලා කියනවා. එලඹ සිටි ගතිය කියලා කියනවා. උනන්දු ගතිය කියනවා. ඒක තමයි භාවනාවේ අපිට ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි නිතර මේක දල්වාගත් අවදි භාවයකින් උනන්දුවකින් යන හිටියොත් පුදුම විදියට තොරතුරු පේන්න පටන් ගන්නවා. තොරතුරු වල ඉච්චර ලොකු වටිනාකමක් නැහැ. ඒ තොරතුරු වලට අර පෙළඹ සිටින ගතිය, එළඹ සිටින ගතිය, සාදර ගතිය, ඒවට කරන අනුග්‍රහය, කාමයට කරන ලොකු උච්චමක්. ඕව කරන්නේ නැතුව මොනව කරන්න ගියත් කාමයට වැටෙනවා. ඒ නිසා මේ තොරතුරු වල තියෙනවා මේ විරාග ගතියක් රාගයේ වෙනුවට. ඉතින් ඒ තොරතුරු වල රැඳී පැවතීම පවා ලොකු දෙයක්. ඒතියදී ඒව පිළිබඳව උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඉස්සරහා බලන ගතියක් තියෙනවා නම් ඒක තව ඉස්සරහට යනකොට අදිමොක්ක චෛතසිකය කියලා කියනවා. දැන් දන්නවා මේකමයි යන්න ඕනේ මේකමයි කෙලස් ගැලවෙන තැන. මේක වශයෙන් රසවත් නැති වුණාට නැති වුණත් අපි මේක දිගේ ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා assume දේ බැලීම සඳහා ලැබෙන අවස්ථාවකට ක්ෂණ සම්පත්තිය උත්කෘෂ්ඨ අවස්ථාවක් කියන්න පුළුවන්. ඒක තවදුරටත් පාවිච්චි කරමින් මේ වගේ රචනා ලිවීමෙදිත් ඒක තව ටිකක් උද්දීපන වෙනවා. ඒක තව ටිකක් ටියුන් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳයි ඔය ගැම්ම කඩා ගන්න තු ඉදිරියට යන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නදනා නංගිද? මම මියුට් කරලා තියෙන්නේ. හරි. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව වම දකුණ ලෙස ලනුපැදුරෙහි සක්මන් කිරීම ආරම්භ කළෙමි. පය ස්පර්ශ වීම කෙරෙහි සිත යොමු කළෙමි. ටික වේලාවකින් සතිය කයේ පිහිටන බව දැනුනි. පාද වෙතත් කය වෙතත් මාරු වෙමින් පැවති සතිය කය ගමන් කිරීම දෙස යොමු විය. විටක උරහිස් ඉදිරියට නැමෙන දෙසත් අත් දෙක ශරීරයේ ස්පර්ශ වෙන දෙසත් සිරුර ගමන් කරන දෙසත් යොමු විය. ටික වේලාවකින් යම් රිද්මයකට කය ගමන් කරන බවත් සක්මන් කිරීමේ බැරෑරුම් ගතිය නැතිව ගොස් සිතට ප්‍රීතියක් ඇති බවත් දැනුනි. ටික වේලාවක් මෙසේ සක්මන් කළ පසු නැවත පියවර දෙස සතිය යොමු විය. පතුල පැහැදිලිව ලනු පැදුරෙහි වදින බවත් දැනුනි. එය සැහැල්ලුවෙන් වෙන බවත් මා වේගයෙන් ගමන් කරන බවත් දැනුනි. ටික වේලාවක් මෙසේ සිට භාවනාව නැවැත්වුවෙමි. පර්යංක භාවනාව. පර්යංකයට වාඩි වූ ඉරියව්ව ඉතා සැහැල්ලු බවක් දැනුනි. කය වෙත සිත යොමු විය.
කයේ ස්පර්ශය නොදැනී යන බවත් හුස්ම ගන්නා බව දැනෙන බවත් නිරීක්ෂණය විය. උරහිස් උස් පහත් වීම දෙසත් විදුලි පංකාවේ සුළඟ ඇඟෙහි වදින දෙසත් සිත යොමු විය. සිතුවිලි වෙත සිත යන බවද දුටු වෙමි. ටික වේලාවකින් නින්දත් නොනින්දත් අතර සිටින බවක් දැනුනි. යම්කිසි හිස් බවක් හිතට දැනුනි. ටික වේලාවක් ඒ දෙස බලා සිටියෙමි. උරහිස් දෙකෙහි සිට ඇඟිලි දක්වා යම් ශක්තියක් හෝ වේදනාවක් වැනි දෙයක් ගමන් කරන බව දැනුනි. එය දෙස බලා සිටියෙමි. ඊතා අපහසු බවක් දැනුනි. නැවත කය පිහිටා ඇති දෙස සිත යොමු කළෙමි. භාවනාව නැවැත්තුවෙමි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගෙන් උපදෙස් බලාපොරොත්තු වෙමි. තෙරුවන් සරණයි. රිපෝටින් අවසන්. මේකේ සක්මනේදී නිකන් ඉබේ එක කරලා දෙනවා බැරෑරුකමක් නැතුව කරන්න පුළුවන් වීම තමයි අපි භාවනාවට අනුයාත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් භාවනාවෙන් අපිට භාවනා පැත්තෙන් අපිට අනුග්‍රහය ලැබිලා තියෙනවා කියන තියෙන ලකුණ. එහෙම නැත්නම් අපි රෙජිමෙන්ටේෂන් වගේ තද ආයාසයකට ගත කරනවා. ඒක ආවොත් ඔය කියන විවේකයේ හෝ ඔය කියන සහැල්ලු ගතිය එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක යෝගයක්. නමුත් යෝගාවචරයට පුළුවන් ඒ සහැල්ලු භාවයේ නිකන් බැරෑරුම් නැතුව මේ වැඩේ කරනවා කියන එක වටිනාකම අඩුකමක් නෙවෙයි. අපි මේකට කියන්නේ අනායාසයෙන් කරනවා කියලා. ඉතින් මේක හරි අමාරුයි. හුඟ දෙනෙක් හිතනවා මේක ශ්‍රද්ධාව නැතිකම සැලකිල්ලක් නැතිකමක් කියලා. ඒක නෙවෙයි. කරගෙන කරනකොට මේකේ එතකොට තමයි ඔය සහැල්ලු දේවල් ඒ වගේම මොනක්වත් නැතුව හිටියත් බය වෙන්න දෙයක් නැතුව යන්න පුළුවන් බවට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ වාර්තාකරණය හොඳයි. තවත් මේක දිගින් දිගට මේකම අත්දකින්න අරින්න. එතකොට ඕක මේ හොඳට තාර දාපු පාරක යන එකක් වගේ මේ කැලයක් කපාගෙන අලුතෙන් හදාගෙන යන පාරක් නෙවෙයි. හොඳ හයිවේ එකක් වගේ තේරෙන පටන් අරගනි. ඒ විදිහට මේක මේ අත්දැකීම තහවුරු කරගන්න කියලා අපි යනවා ඉදිරියට. ඊගා ප්‍රශ්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සිංහල භාෂාවෙන්. අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ පර්යංක සතිය. ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි සක්මනෙන් පසු පර්යංකයට ඉඳගතිමි. ඉඳගත් විටම වීරයෙන් හුස්ම බැලුවෙමි. හුස්ම වාර කිහිපයකින්ම කයට හිත වැටිනි. සක්මනේදී දැනුණු කයේ මහන්සිය නිවි ගොස් මනා සැහැල්ලු ගතියක් පැවතිනි. මේ සියල්ලම එකවර වෙනස් වන්නට විය. ශරීරයේ බරගතිය වැඩි විය. සිතුවිලි දිගින් දිගටම පහර ගසන්නට විය. නොගැටී සිසින්නට උත්සාහගත් විට සිත තෙරපෙන්නට බදු විය. පර්යංකයෙන් නැගිටින්නටම හිත් විය. නමුත් උත්සාහ දරා හුස්මට හිතගත් කලම નિરાයාසයෙන්ම කයට හිත වැටේ. කකුලේ ලොකු වේදනාවක් නොදැනුණද එය දිගහරින්නටම හිත් විය. මට දැනුන්නේ හිත එම වේදනාව හොයහා රිදෙන බව මට පවසන බවය. ටික වේලාවකට නැවත හිත නිශ්චල විය. ඒ වැඩි වේලාවකින්ම හරිම නොසස්සුන් තත්වයකට වගේ පත්විය. අමුතු නොරිස්සුම් ගතියක් බඳු විය. මම මොකුත් නොකොට ඒ දෙස බලා ඉන්නට විය. එවිට ටිකක් තත්වයේ සමනය වන්නට වගේ විය. එහෙත් හිත කීවේ ඉන්න තැනින් නැගිටපන් කියාය. මේ මොන දුකක්ද කියා බැරිම තැන නැගිට පැය දෙකක් නිදාගෙන හවස් වරුවේම නිකන් හිටියාය. ඊයේ හවස බන මටම කිව්වා වැනිය. අද උදෑසනම 3:40 සිට 4:50 වෙනකම් පර්යංකයක සිටියෙමි. ඉහත සියල්ලම සිදුවද ඊටාම සැනසෙල්ලේ ගත කළෙමි. වෙන සියල්ල දෙස මට නොවේ වගේ බලාගෙන උනේමි. අනුකම්පාවෙන් උපදෙස් පතමි. තෙරුවන් සරණයි. ඔය මේ වෙලාවේදී අර වතුර දානවා, ගින්නේ දානවා, පලහනවා, ආයෙ වතුර දානවා. ඒ වගේ එකක් තමයි. නැත්තම් ඔය තියෙන කුණු කච්චල් කපන්න බෑ අප්පා. ඒ නිසා නැත්තම් කරන්න තියෙන්නේ හොඳ මූණත් තාඩුව තියලා අල්ලන්න ඕනේ. අර මැණික් කපන තාඩුව වගේ කර තියලා අල්ලන්න ඕනේ මට්ටම් වෙලා යන්නේ. කරන්න බෑනේ ඕක. ඒක නිසා කරන්න තියෙන්නේ ඔහොම හිත නිවිස්නාගතියට එනවා, ආයෙ රුස්නාගතියට එනවා, ආයෙ නුරුස්නාගතියට එනවා, ආයෙ රුස්නාගතියට එනවා. එක දිගට මේක හිටින්නේ නැහැ. මේ දෙක තට්ටු මාරුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැනගෙන ඒක තමයි මේ අපිට ධර්මයේ වටහලා දෙන ක්‍රමය. ඒක අරමුණට සාපේක්ෂව, කායට සාපේක්ෂව, හිතේ ගතියට සාපේක්ෂව ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. අන්නේ තියෙද්දි දිගට කරගෙන යන මිනිහා ගොඩ.
ඒකටයි ඔය බණ කියන්නේ. ඒකටයි කමට අසුද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා වැඩමුළුවෙන් වැඩක් වෙන බව පේන්න තියෙන්නේ. හිත දහිතේ කරගෙන ඔයකට සූදානම් ශරීරයෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්න. අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ පැය භාගයක් පමණ සක්මන් කළා. සිතුවිලි මතුවීම බාධාවක් ලෙස ගත්තේ නැහැ. ඒවා ඇති වී නැති වී යන ලෙස දැකීමටත් ඒවා පිටවීම යම් කෙලෙස් විරේකයක් ලෙසත් මා තුළ ඇති අනුශය කෙලෙස් වලට මතුවීමට ඉඩ සලසන අවශ්‍ය අංගයක් ලෙසත් සැලකුවා. 5:20 පරයන්කය සංස්කරණයන් අවමව සිදු කරමින් කොපමණ වේලාවක් ගත කළ හැකිදයි පරීක්ෂා කිරීමට උනන්දු වෙමි. සම්පූර්ණ නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස පවතින තත්ත්ව වලට මුහුණ දීමට තරමක් හැකි වී ඇත. සිතුවිලි වලට සාදර වී ඇතිවන නැතිවන ආකාරය දකිමින්ද කිසිවක් නිරීක්ෂණය නොකර සිටීමට ඇති හැකියාවද උරඟා බැලුවෙමි. නිරතුරුවම ගලා යන ප්‍රවාහයක තනින් තන අල්ලා ගැනීමක් හා ඒ අනුව සතුට හෝ පෙළීම අත්විඳීමක් සිදුවන බව වැටහේ. අවසාන භාගයේ සිත ඊතා සංසුන් තත්වයක විය. පතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනය කරන විට එහි පැවසෙන තෙරුවන් ගුණ යම් යම් ප්‍රමාණ වලින් අත්විදීද ඒ සුවය අනිත් සිත්වලට ලැබේවා යන හැඟීමෙන් යුතුව එය සජ්ජායනය කිරීම මෙත්තා චේතෝ විමුක්තිය යම් කාල සීමාවක් අත්දැකීමක් ලෙස වැටහේ. ඒක නම් පැහැදිලි නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. සජ්ජායනය හුදෙක්ම මමයාගෙන් තොරව සිදුවන ආකාරය පසක සිට එය ශ්‍රවණය කරන්නාක් ලෙස වැටහේ. කිසිම සම්බාධකයකින් තොරව සිතේ ඇති ශක්තිය අන් සිත්වලට හරින බවක් වැටහේ. යම් කාලයක් ඊතා සතිමත්ව කෙලෙස් වලින් තොරව ශාන්තිමත් ප්‍රදේශයකි. සාදු සාදු සාදු. අවසානයේ මේ දවස්වල ලංකාවෙත් හැම පන්සලකම වගේ ඒ රත්න සූත්‍රයේ සජ්ජායනය කිරීම කරනවා අපිත් කරනවා. ඒකෙන් කරන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම සංඝ ගුණය ගැන කල්පනා කරලා ඒකේ අනුභවයෙන් ඒ තියෙන ඔය කොරෝනා ආදි වෛරස් ආදි කරදර වලින් අයින් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ ගුණේ තියෙන කෙනෙක් තමයි සජ්ජායනා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකන් ඒ තේන සත්‍ය වජ්ජේන කිවට ඒ සත්‍ය වද්දණයෙන් ප්‍රයෝජන වෙන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන කෙනා. ඒකේ භාවනා කරන කෙනාට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒක සජ්ජායනා නොකරත් සිද්ධ වෙනවා. සජ්ජායනා කරපුවාම ඒක අර හොඳට සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ඒකට Tamanට අපිට ලැබෙනවා ඒක. Tamanට තේරෙනවා අපි මේ කරන භාවනාවෙන් ලෝකේ සැනසෙනවා. ඒ සඳහා කරන චේතෝ විමුක්තියක් තමයි නැත්තම් සුභය බතර එකක් තමයි යෝගෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙකම සංඥා වංශලා වශයෙන් අපිට අපේ යුතුයකමක් ඒක. යෝගාවචරත් එක හිතා ගන්න ඕනේ. Taman ඇති කරගත්ත යම් සත්‍යයක් සමාධියක් ඇති වුණාට පස්සේ මේක බෙදා ගන්න. එතකොට මතක තියාගන්න එක අපිට Tamanට ලැබෙනවා. ඒක තමයි හම්බෙන රේන්ෆෝස්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිකරණය. එහෙම නැත්නම් අනුග්‍රහය. ඒක මුලදී තේරෙන්නේ නැහැ කියන එකක් වගේ බුදුජානසී දේශනා කරනවා. පහු වෙනකොට නම් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තේරෙන්න පටන් ගන්නකොට ඥානාරාම ස්වාමීන් මතක් කරනවා. ඒකට සතිය බෝ වෙන ලෙඩක් බාටපත් වෙනවා. එහෙම කෙනෙක් ළඟ ඉන්න කෙනාටත් සතිය ඇති වෙනවා. මෛත්‍රිය පැතිරෙනවා. ඒ තරම්ම ඒක පැතිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක වීම සඳහා මේ අන වැඩේම දහස්වර කරන එක තමයි සිද්ධි කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. උනන්දුවෙන් ඉදිරියට බලන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නට. ස්වාමීන් වහන්සේ පුංචි නිවේදනයකට අවසර අපි මේ යෝගී මහත්මයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සැසිවාරයෙන් පස්සේ මොහොතකට අපිත් එක්ක රැඳි හිටින්න කියලා. අපි විනාඩි 10ක විතර හඬපටයක් අපි ඊට පස්සේ අරගෙන යන හඬපටයකට ස්වාමීන් වහන්සේගේ භාවනා උපදේශ සහිත ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය
සිංහලෙන් ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි ආනාපාන සති භාවනාව කලක සිට කරගෙන යමි. වීරය අඛණ්ඩව ඇත. සතිය ඊටාම බලවත්ව පවතී. හිත පිට නොයයි. වික්ෂිප්ත නැත. නිදිමත එන්නේද නැත. ඔබ වහන්සේ දේශනා කරන නචේතනා කරණීය සූත්‍රයට අනුව ප්‍රීතියේ අවස්ථා කලක සිට හඳුනා ගනිමින් සතියෙන් භාවනා කරන විට වේදනා චේතනා සිතිලි නැති අවස්ථාවක් කරා යමි. මේ ක්‍රියාවලියට ගතවන කාලය සතිමත් වීම අනුව කෙටිවීම හෝ දිගවීම සිදුවේ. නමුත් දැන් දින කිහිපයකට පෙර සිට සුපුරුදු භාවනා මාර්ග ඔස්සේ භාවනා කිරීමට අපේක්ෂා කළත් මම දැන් මෙතන කියා සිතා පළමු ආශ්වාස හුස්ම රැල්ම ගෙවන තැන දක්වා සතියෙන් බලාගෙන යන විටම වෙනදා පසුකල අවස්ථා කිසිවක් අත් නොදැක ෂණයකින් චේතනා සිතුවිලි නැති අවස්ථාව වෙත පිම්මක් ලෙසින් ළඟා වේ. ඊටා කෙටි කාලයකින් මේ සිදුවේ. භාවනා මාර්ග වර්ධුනාදයි පළමු අවස්ථාවේ හිතුණත් නැවත නැවත ඒ පරිද්දෙන්ම සිදුවෙන බැවින් සහ භාවනාවට උදව්වක් මිස බාධාක් නොවන නිසා නිවැරදි බවට විශ්වාසයෙන් යුතුව භාවනාව දිගටම කරගෙන යමි. එවිට දැස් පියාගෙන නමුත් දැස් බලා සිටින විට ඔබ වහන්සේ දේශනා කරන කලේ බිඳී යාම වැනි දෙයක් දකිමින් අත්දකිමි. ඔබ වහන්සේගෙන් අවවාදයක් බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව පතමි. වාර්තාවේ අවසානය. තුඟක් වෙලාවට කාර් එක ගියර් මාරු කරන්න ඉගෙන ගන්න ආධුනිකයා අමාරුවෙන් තමයි ෆස්ට් ගියර් එකේ ඉඳලා සෙකන්ඩ් ගියර් එකට අමුණ ගන්නේ පරණ තාලෙට ක්ලච් කරලා ඊට පස්සේ තර්ඩ් එකට දාන්නේ. නමුත් හැමදාම කාර් එක පදිනකොට දන්නේම නැතුව අපි টොප් එකටත් දාගෙන ඉවරලා යනකොට තමයි තේරෙන්නේ දැන් මේ ගියර් ඔක්කොම වැටලයි කියලා. ඉතින් එතකොට ඒක මමද කෙරුවේ නැත්නම් කාර් එකේම ගියර් වලට වැටෙනවද කියන හිතන තරම්. ඒ වගේ භාවනා කරගෙන යනකොට මේ මුල් කාරණා නිතිපතා කිරීමේ ලැබෙන ආනිසංශය තමයි ඒක ඉබේම කෙරෙනා වගේ පේනවා. ඒක හරි ස්මූත්ලි සිද්ධ වෙනවා. ඒක ওই භාවනාව කරගෙන නතර වුණොත් ආයෙ මුලක ඉඳලා අල්ලලා දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ නිකන් තියෙනවා නිතර භාවනා කරන කෙනාට අනුග්‍රහයක් තියෙනවා. අනුග්‍රහය තමයි මේ මුල් කෘත්‍යයේ ඉබේ සිද්ධ වෙන්නේ ටික. ඉතින් අන්නේ වගේ වාසි ලබා ගැනීමෙන් අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉදිරියට යනකොට අපිටම තක හිතනවා මේ දින දෙයියෝ ගෙට දාකට දෙනවා වගේ හිතා ගන්න බැරි තරම් ඉක්මනට මේක ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණත් ඒක සැකයට තුඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ওই විදිහට සාකච්ඡා කරලම නැවත නැවත කිරීමෙන්ම පුරුදු කරන්න. ඒ කියන්නේ ওই භාවනාවේ ප්‍රතිඵල අපි හිතන තරම් ඈත නැහැ. මේවා බාර ගන්න කැමති නැති සැකේ තමයි අපි ළඟ බරපතලව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යනකොට ඒ සැකේ පැත්තකට දාලා අස්පනා පිට වෙන සිදුවෙන දේ ප්‍රකාශ කරන්නත් බාර ගන්නත් පුරුදු වෙනවා. ඒකේ ලකුණු තමයි පේන්නේ. ඉදිරියේ බලන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. පෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. අද දින මා සටහන් කරනු ලබන්නේ ළඟදී සිට මා විසින් විඳිනු ලබන්නා වූ එක්තරා අත්දැකීමකි. පසුගිය දින කීපයේදීම සාමාන්‍ය රාත්‍රී ධර්මදේශනාවට සවන් දීමෙන් පසු මා නිින්දට යන අවස්ථාවේදී මට නිින්ද යන ආකාරය පිළිබඳව සතිමත් වීමට සිතාගෙන නිින්දට සූදානම් වුනෙමි. ස්වල්ප වේලාවකින් වෙනත් කිසිදු අරමුණක් සිතට නොපැමිණි අතර මාගේ හුස්ම ගැනීම ක්‍රමයෙන් තුනී වීගෙන යනසයක් මට දැනුනි. මේ අවස්ථාවේදී එක්වරම කිසිවෙකු මා අසලට පැමිණ සෙමින් මුහුණට පිඹිනවාක් මෙන් දැනෙන්නට විය. එමෙන්ම ටික වේලාවකට පසු ඊටමත් තද බියක් මගේ සිතට දැනෙන්නට වූ අතර සැබවින්ම සිදුවෙන ලෙසයි මට දැනුනේ. මම කීප වරක්ම අය අවදි කිරීමට කටහඬ අවදි කළද කතා කර ගත නොහැකි විය. පළමු දින කෙසේ හෝ ඇස් අරගෙන මම මේ අපි දකින සියල්ල මායාවක් නම් මෙයත් මායාවක් බව මටම කියාගෙන නිින්දට ගියෙමි. කීප දිනක්ම මේ සිදු වූ අතර එක් දිනක මගේ කෑගැසීම් දියණියට ඇසී තිබුණි. සද්දය නිදාගන්නා ස්ථානය වෙනස් කරන ලෙස ගෙදර අය යෝජනා කළද මම එයට එකඟ නොවූ වෙමි. මෙවන් අවස්ථාවකදී මා විසින් කළ යුතු විශේෂ යමක් තිබේ නම් පහදා දෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. අවසන්.
හොඳයි කවුරු හරි එහෙම ඇවිල්ලා කතා කරන්න හෝ පණිවිඩයක් දෙන්න හෝ ලෑස්ති නම් නිදා ගන්නකොට මතක් කරන්න කරුණාකරලා ඒ දෙන්න තියෙන පණිවිඩයක් තියෙනවා නම් නිින්දෙන් හරි අවදියෙන් හරි මට ඒක ලබලා දෙන්න කියලා ඒකට බය වෙලා දඟලනකට වැඩිය නිකන් අපි හිතමු පණිවිඩකාරයෙක් ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. අන්නේ පණිවිඩකාරයට කියන්නේ කරුණාකරලා මේ කියන්න තියෙන දෙයක් හෝ කරන්න තියෙන දෙයක් කරලා යන්නයි කියලා. අන්නේකට ඒ ලෑස්තිලා යන ගමන තමයි ඔය වගේ වෙලාවට මේ තියෙන උත්තරේ. මොකද අපි ළඟ එහෙම දවස පුරා කිරින අකුසල කර්මයක් හෝ හිතට කහටක් මොකක්වත් නැහැ. නමුත් ඒතිෙදිත් මේ මොකක්ද එකක් කතා කරනවා. මං කියන්නේ මෙහෙම ඒවා තියෙනවා සාදර වෙන්න කියලා මේ ගුත්ත ධර්මයක් කියන හදන එක නෙවෙයි. ඒකට ලෑස්තිලා යන්න. මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාට මේ කවුරුහරි කියන්න එනවනම් මතක් කරන්න මම බොහොම සාදරෙන් ඉන්නේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා මට කියලා යන්නයි කියලා. එතකොට මේ ස්ථාන මාර්ගයටත් එහෙම වෙන්නේ මේ පණිවිඩය ගන්න බැරි වෙනවා අපිට. තියෙනවා නම් කියන මේ ලැබේවා කියලා ලෑස්තිලා ගියොත් ඔයිට ගොඩක් වෙනස් තත්ත්වයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා දිගටම භාවනා කරන ගමන් ඔය එන කෙනෙකුට අවිල්ල පණිවිඩය කියලා යන්න එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මොකාට දෙන්නේ කියලා. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ස්වාමීන් වහන්සේ සිංහලෙන් ලැබිලා තියෙන 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ මට ලිඛිතව ලැබිලා මං ගාව තියෙන අන්තිම ප්‍රශ්නය. ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන වම දකුණ ලෙස විනාඩි 15ක් පමණ සතිමත්ව සක්මන් කළෙමි. පරයන්කේ කය සිත පිහිටුවා සතිය වැඩුවෙමි. ටික වේලාවකින් උඩුකය පහත් වීම සමග සිත එකලස් වන බව අද්දුටුවෙමි. 1 හුස්ම රැල්ල, 2 උඩුකය, 3 නොදන්නා පෙදෙස යන 3 කොණේ අතර හිත වරින් වර මාරු වෙමින් පැවතුණි. එදිනදා වැඩ කටයුතු වල සතිය පැවැත්වීම. දැන් සතියක සිට එදිනදා වැඩ කටයුතු වල සතිය පැවැත්වීමට උත්සාහ කරමි. උදෑසන තේ එක බොන විට සතිමත් වීමට උත්සාහ කළෙමි. මෙයට මොහොතකට පෙර හිත බාහිරයට ගොස් ඇති බව දැනුනි. හිත මොහොතකට දොඩමළු වී නැවත නතර විය. තී එක රසවත් බව අත්විඳෙමි. මෙම අත්දැකීම විතක්ක සහ ਵਿਚාරයන් අරමුණු හැසිරීම් රටාව අනුව විස්තර කළ හැකිද? ඔබ වහන්සේට චිරජීවනයේ සහ නිදුක් නිරෝගී බව පතමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. ඒ විදිහට මේ මතුවෙන දේවල් වල විතක්ක ਵਿਚාර පිළිබඳ කලබල වෙනාට වැඩිය තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානෙට වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවට පිම්බීම හැකිලිම නැත්නම් ආනාපාන නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව වගේ දෙයකට යනවා මිසක්කා ඒ අතට එන දේවල් අස්තර විස්තර ව්‍යංජන බලන්න ගියොත් ඒවට පොහොර වැටෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවල් වලදී මේ ඉඩප්පහඩුවක් තියෙනවා නම් කයේ සමා වෙන්න හිතප්පහඩුවක් තියෙනවා නම් හිතේ තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානට යනවා මිසක්කා ඒ පේන දේවල් වල අස්තර විස්තර බලන්න එපා. ඒ වගේම ශක්මනත් කෙරුවයි කියලා කිව්වට කිසිම තොරතුරක් විස්තර වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඒ එදිනදා වැඩවල හරි පරියන්කේදී හෝ ශක්මනේදී හෝ ඒ තමන් ගත්ත මූල කර්මස්ථානයේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කිරීමේ හොරගතියක් පේන්න තියෙනවා. අනේ ඒක අදිෂ්ඨාන කරගෙන යන්න ඒක කරුවට පස්සේ තමයි අපි වෙන දේවල් ගැන හොයන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඉඩ ලැබෙන වෙලාවේ අවස්ථාව ලැබෙන වෙලාවේ සක්මනයි පරියන්කේ අතර ඉරියව්ව වෙනස මොකද්ද? මූල කර්මස්ථානයේ කාලානුරූප වෙනස් වෙන හැටි මොකද්ද කියලා අන්නේ තොරතුරු වලට වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. දැයි එවන අපි සියලු දෙනාටම සමු දෙනවා මේ පැත්තෙන් අපි මේ නිහඬ වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.